ओम शांति। 21 जानुआरी 2026। परम शिक्षक श्री भगवान उवाच। मीठे बच्चे, एकमात्र बाबांक स्मृति द्वारा तुमको सुप्रीम अर्थात परम हेबाकू पड़िबो। तेणु भूल चूकरे मध्य अन्य काहाको स्मरण करिबा उचित नुहे। बाबा कहते मीठे बच्चे, एकमात्र बाबांक स्मृति द्वारा तुमको सुप्रीम अर्थात परम हेबाकू पड़िबो। तेणु भूल चूकरे मध्य अन्य काहाको स्मरण करिबा उचित नुहे। आजिर प्रश्न, बाबांक ठारू केउ आशा न रखी कृपा मागिबा बदलरे निजको मेहनत करिबाकू हेबो? उत्तर, जदि पुराणा शरीरर कौनसी भी कर्मभोग रही, देवालिया हो जाइछ किंबा बेमार हो जाइछ, तेबे बाबा कहिबे एहा तो तुमर निजर हिसाब किताब। एथिरे आशा रख नहीं जे बाबा किछि कृपा करिबे। निजे मेहनत करी जोगबल द्वारा कार्य हासिल कर। जोग द्वारा ही आयुष्य बढ़िबो, कर्म भोग चुक्त हेबो। बाबा जीए कि प्राण ठारू मध्य अधिकार प्यारा अटंती। बाबा जीए कि प्राण ठारू मध्य अधिका प्यारा अटंती। तांक सहित जेते स्नेह रहिबो सेते स्मृति रहिबो एवं कल्याण होइजिबो। ओम शांति। अविनाशी पिता आसी पिलामानंकु बुझाउछंती, मीठा संतान माने निजको आत्मा निश्चय करी मोते मने पकाओ एवं निज घर को मने पकाओ। एहाको ही सुख एवं शांतिर सर्वोच्च अवस्था कुहा जाउछि। टावर बहुत उच्च होई थाए, एबे तुमे माने सेठाको जिबा पाई पुरुषार्थ करुछ। सर्वोच्च सुखर अवस्था को तुमे माने किपरि जाई परिबो, रहुथिबा बाबा ही आसी बताउछंती। कहउछंती पिलामाने निजको आत्मा निश्चय कर। आमे आत्मा सेही शांति धामर निवासी अटो। ताहा हेला अविनाशी पितांकर घर। चालिबा बुलिबा समय रे मध्य तुममानंकु एही अभ्यास करिबाकू हेबो। निजको आत्मा निश्चय कर ओ शांति धाम एवं सुख धाम को मने पकाओ। बाबा जानिछंती यही कथारे बहुत मेहनत रहिछि। जेउमाने आत्मा अभिमानी होई रहुछंती सेमानंकु महावीर कुहा जाउछि। तेबे जोगबल द्वारा ही तुमे माने महावीर एवं सुप्रीम हेउछ। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। संतान मानंकु खुशी हेबा दरकार जे स्वर्गर मालिक करुथिबा बाबा, विश्वर मालिक करुथिबा बाबा निजे आमको पाठ पढ़ाउछंती। तेणु बुद्धि बाबांक आड़कू चली जाउछि। एहा हेला एक बाबांक प्रति आत्मार स्नेह। सकाळु सकाळु उठी बाबांक सहित मीठा मीठा कथावार्ता कर। बाबा आपणकर आम प्रति एहा केते बड़ चमत्कार। आमे स्वप्नरे मध्य भाबी नथिलु कि आपण आममानंकु स्वर्गर मालिक करिबे। बाबा आमे माने निश्चित भावरे आपणकर शिक्षा को ग्रहण करिबो। कौनसी भी पाप कर्म करिबो नाही। बाबा जेपरी पुरुषार्थ करुछंती ताहा पिलामानंकु मध्य सुनाउछंती। शिव बाबांकर एते सबु संतान अछंती, तेबे तांकर चिंता तो रहिब ना। बाबांको संतान मानंकर केते दायित्व नेबाकू पड़ुछि। एठारे तुमे माने ईश्वरीय परिवार रे बसिछ। बाबा मध्य तुम मानंक सम्मुखरे बसिछंती। आपणंक सहित खाइबी, आपणंक सहित बसिबी। तुमे माने जानिछ शिव बाबा ब्रह्मांक शरीर रे प्रवेश करी कहउछंती, मधुर संतान माने मोते मने पकाओ। निजर देह सहित देहर सबु संबंध को भूली जाओ। एहा तुमर अंतिम जन्म। एही पुरुणा दुनिया पुरुणा शरीर
ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଥାରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ନିଜେ ମରିଗଲେ ଦୁନିଆ ମରିଗଲା। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଅଳ୍ପ ସମୟ ବାକି ଅଛି। ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଏହି ପାଠପଢ଼ା ଆଉ କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈବୀ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଥିବି। ତାପରେ ତୁମେମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବ। ଏହା ତ ପୁରୁଣା ଶରୀର ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ନା କିଛି ପୁରୁଣା କର୍ମ ଭୋଗ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବାବା ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏହିଭଳି ଆଶା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦେବାଳିଆ ହୋଇଗଲ, ବେମାର ହୋଇଗଲ, ବାବା କହିବେ, ଏସବୁ ତୁମର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ। ବାକି ଏ କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ଆୟୁଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୃପା ମାଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେ ମନେ ପକାଇବ ସେଥିରେ ନିଜର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କର। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ମୋତେ ପଲକରେ ଲୁଚାଇ ରଖ। ପ୍ରିୟ ଜିନିଷକୁ ନୟନର ପିତୁଳା ପ୍ରାଣ ପ୍ରିୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ନା? ଏହି ବାପା ତ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ନ କହିଲେ ଭଲ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନୟନର ପଲକରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ପଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆଖିର ପଲକ ନୁହେଁ। ବାବାଙ୍କୁ ତ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ପରମ ପ୍ରିୟ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଆମମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ସିଏ ଜ୍ଞାନର ସାଗର, ସୁଖର ସାଗର, ସ୍ନେହର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରମ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ କେତେ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କର କେତେ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପତିତ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ହୀରା ସଦୃଶ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମିଠା ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହିଭଳି ମିଠା ହେବା ଉଚିତ। କେତେ ନିରହଙ୍କାର ହୋଇ ବାବା ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସେବା କରିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ଯଦି କେଉଁଠି ବି ନିଜର ମତ ଚଲାଇବ, ତେବେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯିବ। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ ଅଟ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାତି ଏବଂ ନାତୁଣୀ ଅଟ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଏବେ ବର୍ଷା ନେଉଛ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ସେମାନେ ସେତେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବେ। ଏହି ମାର୍ଗରେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଭ୍ୟାସ ଦରକାର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ହେ ଆତ୍ମାମାନେ, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଭୁଲ ଚୁକ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେମାନେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛ, ବାବା ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଆପଣ ହିଁ ନିଜର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କର, ମୋର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ରାଜଯୋଗର ଶିକ୍ଷା ନେଉଛୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏହି ଡ୍ରାମା ଅନାଦି ଅଟେ। ଏଠାରେ ହାରିବା ଏବଂ ବିଜୟୀ ହେବାର ଖେଳ ଚାଲେ। ଏଠାରେ ଯାହା ବି ହେଉଛି ଏକଦମ ସଠିକ୍ ହେଉଛି। ଯେହେତୁ ଡ୍ରାମାର ରଚୟିତାଙ୍କୁ ଏହି ଡ୍ରାମା ପସନ୍ଦ, ତେଣୁ ରଚୟିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡ୍ରାମା ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ହେଉଥିବ। ଏହି ଡ୍ରାମାରେ ବାବା ଥରେ ମାତ୍ର ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି।
ବାବାଙ୍କୁ ତ ସବୁ ସନ୍ତାନ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି। ସେଠାରେ ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିଥାଏ। ଏଭଳି କୌଣସି ପଶୁ ରହିବେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହିଠାରେ ହିଁ ମାଷ୍ଟର ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏହିଠାରେ ସ୍ନେହର ସାଗର ହେବ, ତେବେ ସେହି ସଂସ୍କାର ଅବିନାଶୀ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଅବିକଳ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ନେହୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛି। ବାବା ଯଦି କେବେ କୌଣସି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ବଶ ହୋଇ କଥା କହୁଥିବାର ଶୁଣନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ କହନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, କ୍ରୋଧ କରିବା ଭଲ କଥା ନୁହେଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ କରିବ। ବାବା ତ ସଦାକାଳର ସୁଖଦାତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସମାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ବି ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଶିବ ବାବା ହେଲେ ଶୁଭକା ସାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସଙ୍ଗମ ସମୟରେ ଆସି କଳିଯୁଗୀ ରାତିକୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦିନ ଅଥବା ସକାଳ କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱର ପିତାଙ୍କୁ ସାଇଁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଜଣେ ହିଁ ସାଇଁ ବାବା ଅର୍ଥାତ୍ ଭୋଳାନାଥ ଶିବ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ହିଁ ହେଲା ଭୋଳାନାଥ, ଯିଏକି ସରଳ, ନିଷ୍କପଟ, ମାତାମାନଙ୍କର ମଥାରେ ଜ୍ଞାନର କଳସ ରଖିଥାନ୍ତି। ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କେତେ ସହଜ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ନେହର ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରୁଛୁ। କହୁଛନ୍ତି, ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବାକୁ ହେବ, ଯୋଗର ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନକୁ ପାଠପଢ଼ା କୁହାଯାଉଛି। ଯୋଗ ସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଭସ୍ମ ହୋଇଥାଏ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମନିଶ୍ଚୟ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥାଅ, ତେବେ ଏହି ଦେହର ଅହଙ୍କାର ବିଲକୁଲ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ କେହି ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଚାର୍ଟ ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଉନାହାନ୍ତି। ଅଧା କଳ୍ପ ହେବ ଏହି ମିଥ୍ୟା ଦୁନିଆରେ ରହି ରହି ମିଥ୍ୟା ଯେପରି ମନ ଭିତରେ ଘର କରି ନେଇଛି। ସତ୍ୟତା ସହିତ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ଚାର୍ଟ ଲେଖି ବାବାଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର। ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ 45 ମିନିଟ୍ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ବସିଲି। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲି। କାହାକୁ ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ଆସୁଛି। ଏ କଥା ତ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ସେବା କରିଲି, ଏତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଚାର୍ଟ କେମିତି ରହିଲା ସେ କଥା ସତ୍ୟ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନ ରହିବା କାରଣରୁ କାହାକୁ ତୁମର ତୀର ଲାଗୁନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଖଣ୍ଡାରେ ଧାର ଆସୁନାହିଁ। କେହି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଆସିନାହିଁ। ନିରନ୍ତର ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ। ଜ୍ଞାନର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କ'ଣ ଏମିତି ହୋଇଯିବ କି? ସେଥିପାଇଁ ଏକ ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହାର ସ୍ମୃତି ଯେପରି ନ ରହୁ, ନିଜର ଦେହର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ନ ରହୁ। ଶେଷ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଏହି ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଏହି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ରୋଜଗାର ଜମା ହେବ। ଯଦି ଶରୀର ଛାଡ଼ିଦେଲ,
ତେବେ ତ ରୋଜଗାର ଜମା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ଆତ୍ମା ସଂସ୍କାର ନେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକତା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର ନା, ଯିଏକି ସବୁକିଛି ମନେ ପକାଇ ଦେବେ। ଏବେ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଭଳି ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ଚାକିରି ଆଦି କରି ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର ଅବିନାଶୀ ରୋଜଗାର ଜମା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ଥୂଳ ଧନକୁ କିପରି ସଫଳ କରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସେଣ୍ଟର ଖୋଲ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଯେପରି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ମିଳିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ମିଳୁଛି। ତୁମର ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯେଉଁଠି 4 ଅଣା ରଖିଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ 1000 ଟଙ୍କା ହୋଇଯିବ। ପଥର ମଧ୍ୟ ସୁନା ହୋଇଯିବ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ସେଠାରେ ପାରସ ହୋଇଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ, ଯଦି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ପୁରା ଅନୁକରଣ କର ଏବଂ ନିଜର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖ। ଯଦି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶୀଭୂତ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଚଳଣିକୁ ଠିକ୍ କରିପାରୁନାହୁଁ, ତେବେ ଉଚ୍ଚ ପଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଚଳଣିକୁ ପ୍ରଥମେ ସୁଧାରିବାକୁ ହେବ। ଅଧିକ ଆଶା ବା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଜ୍ଞାନରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସତ୍ୟଯୁଗର ମହାରାଜା ମହାରାଣୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜର ଦେହ ପ୍ରତି ଏତେ ଅଧିକ ମୋହ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ବି କାଶ ଆଦି ହେଉଛି, ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଏବେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୋଳରେ, ମାତା ପିତାଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛ। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ମୁଖ କମଳ ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ ଆମର ମା ହୋଇଗଲେ। ପରନ୍ତୁ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ପୁଣି ବି ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବାଳକ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମାୟାଠାରୁ ବାରମ୍ବାର ହାରିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମିଠା ସନ୍ତାନମାନେ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେକର। ନିଜକୁ ଏହିଭଳି ବୁଝାଇବାର ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ। ଆମେ କ'ଣ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଏହି ଡ୍ରାମା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ। ଯଦି ଏତିକି ମନେ ଅଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ତେବେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯାଉଛି କି ଆମକୁ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବାର ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଅଛୁ, ପୁଣି ଯିବାକୁ ହେବ ନିଜର ଘରକୁ। ତେଣୁ ପବିତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବା ଦରକାର। ଓହୋ, ବେହଦର ପିତା କହୁଛନ୍ତି, ମିଠା ପିଲାମାନେ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଇଏ ତ ପିତା ବି ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ୟାଦ୍ର ଯାତ୍ରା ବି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଇଲା ବାଲା, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର କରାଇଲା ବାଲା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସ୍ନେହ ରହିବା ଦରକାର। ସକାଳୁ ଉଠିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କରିବା ଉଚିତ।
गुड मॉर्निंग अर्थात बाबांकु मने पकाइले बहुत खुशी रहिब। निजकु पचारिबा दरकार, सकाळु उठी बेहदर पितांकु मने पकाउछि। मनुष्य माने तो सकाळु भक्ति करुछन्ति ना। भक्ति बहुत स्नेहपूर्वक करिथान्ति, परंतु बाबा जानिछन्ति केही केही पिला हृदयर सहित मने पकाउ नाहन्ति। सकाळु उठी बाबांकु गुड मॉर्निंग करिले, ज्ञानर चिंतन मंथन कले खुशीर पारा चढ़िब। बाबांकु गुड मॉर्निंग न कले पापर बोझ किपरि कटिब। मुख्य हेउछि जोग, सेथिरे तुम मानंकर भविष्यत पई बहुत बड़ रोजगार होइथाए। कल्प कल्पांतर एही रोजगार कामरे आसिब। धैर्य गंभीरतार सहित बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। मोटामोटी भावरे पिलामाने कहिथान्ति आमे बाबांकु बहुत मने पकाउछु, किंतु एक्युरेट रूपे मने पकाइबारे बहुत मेहनत रहिछि। जे बाबांकु बहुत मने पकाई थान्ति तांकु करेंट अधिक मिलिथाए, कारण याद रे याद मिलिथाए। ज्ञान एवं जोग दुईटी जिनिस अटे। जोगर सब्जेक्ट अलगा, बहुत कड़ा विषय। जोग द्वारा ही आत्मा सतोप्रधान होइथाए। जोग व्यतीत आत्मा सतोप्रधान हेबा असंभव। अति स्नेहरे बाबांकु मने पकाइले ऑटोमेटिकली शक्ति मिलिब, सुस्थ होई जिबे। बाबांक याद रे आयु मध्य बढ़ी थाए। पिलामाने बाबांकु मने पकाइले बाबा मध्य सर्च लाइट दे थांती। बाबा पिलामानंकु बहुत श्रेष्ठ संपत्ति दे थांती। अच्छा, मिठे मिठे शिखिला दे नयनर नूर पिलामानंकु मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 नमस्ते, ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर, बाबांकु बहुत धैर्य गंभीरता एवं बुद्धिमान होई मने पकाइबाकु हेब। याद एक्युरेट हेले बाबांक ठारु शक्ति मिलिब, आयु बढ़िब, सुस्थ होई जिब। 2 नंबर, उच्च पद पाइबाकु हेले निजर चलनी को सुधारिबाकु हेब। अधिक आशा रखिबार नाही। कर्मेंद्रिय उपरे पूरा नियंत्रण रखिबाकु हेब। माता पितांकु पूरा पूरा अनुकरण करिबाकु हेब। आजिर वरदान, फॉलो फादर एवं शी फादर र महामंत्र द्वारा निजर स्थिति को एकरस करुथिबा श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर अर्थात पितांकु देख एवं फॉलो फादर अर्थात पितांकु अनुकरण कर। यही मंत्र को सर्वदा सम्मुखरे रखिबा सहित उत्थानर कार्य आगकू बढ़ी चल एवं उड़ी चल। केबे भी कौनसी आत्मा को देख नाही, काहीकिना आत्मा माने समस्ते पुरुषार्थी अटन्ते। पुरुषार्थींक भितरे भल मध्य अछि एवं किछि ना किछि कमी मध्य अछि। केही भी संपन्न नुहंती, सेथिपाई फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। तेणु जेपरी बाबा एकरस अटन्ति, सेहीपरि तांकु अनुकरण करिबा बाला मध्य स्वतः एकरस होई जिबे। आजिर स्लोगन, परचिंतनर प्रभावरे न आसी शुभ चिंतन करुथिबा शुभचिंतक मणि हुआ। ओम शांति। आजिर अव्यक्त इशारा, यही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। जेपरी अन्य सबु स्थूल वस्तु गुड़ी को जेबे इच्छा तेबे ग्रहण कर, जेबे इच्छा छाड़ी दियो। सेहीपरि दैहिक चेतना को जेबे इच्छा सेबे त्याग करी देही अभिमानी होई जाओ। यही अभ्यास सेतिकी सरल हेउ जेतिकी कौनसी वस्तु धरिबा एवं छाड़िबा
ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ରଚୟିତା ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେବେ ରଚନାର ଆଧାର ନେଉଥିବ ଏବଂ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ସେବେ ରଚନାର ଆଧାରକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଥିବ। ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ନିଆରା ହୋଇପାରୁଥିବ ଏବଂ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁଥିବ, ସେତିକି ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।